Hello students, let us consider the topic ARM7 architecture. Let us see the introduction. ARM microcontroller stands for Advanced RISC Machine. It is based on 32-bit reduced instruction set computing, that is RISC architecture, one of the extensive and most licensed processor cores in the world. അതായത് ഇവിടെ ആം മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസ്ക് മെഷീനാണ്. അത് 32-ബിറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിനെയാണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് റിസ്ക് RISC. അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതായത് സിസ്ക് ആൻഡ് റിസ്ക്, CISC ആൻഡ് RISC. അപ്പോൾ ഇവിടെ CISC എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലെക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആർക്കിടെക്ചറാണ്. RISC എന്ന് പറയുന്നത് reduced instruction set computing architecture. So 8051 is based on CISC and ARM is based on RISC. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ARM മൈക്രോ കൺട്രോളർ 32-ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ്ലി അതായത് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ARM processor. The first ARM processor was developed in the year 1978 by Cambridge University, and the first ARM RISC processor was produced by Acorn Group of Computers in the year 1985. These processors are specifically used in portable devices like digital cameras, mobile phones, home networking modules, and wireless communication technologies and other embedded systems due to the benefits such as low power consumption, reasonable performance, etc. അതായത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആം പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് 1978 ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആം റിസ്ക് പ്രോസസ്സർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അക്കോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനാണ്. ആൻഡ് 1985 ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോൺസിലും ആം പ്രോസസ്സറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതലും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസ്, മൊബൈൽ ഫോൺസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹോം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മൊഡ്യൂൾസ്, വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ്. അതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പവർ കൺസംഷനും അതുപോലെ തന്നെ റീസണബിൾ പെർഫോമൻസ് ആണ്. Now we can see the ARM powered products. Okay, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ARM processor based products. Okay. Now let us see some more points on the introduction. That is, instruction set of ARM is uniform and fixed in length. 32-bit ARM processors have two instruction sets: general 32-bit ARM instruction set and 16-bit thumb instruction set. അതായത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ശരിക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ്. രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റാണ് 32-ബിറ്റ് ആം പ്രോസസ്സേഴ്സിനുള്ളത്. അതായത് ജനറൽ 32-ബിറ്റ് ആം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റും അതുപോലെ 16-ബിറ്റ് thumb instruction set. ARM has several processors that are grouped into number of families based on the processor core they are implemented with. The architecture of ARM processors has continued to evolve with every family. Some of the famous ARM processor families are ARM7, ARM9, ARM10 and ARM11. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാമിലി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ സിലബസിൽ പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്, ദറ്റ് ഈസ് ARM ഫാമിലി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോസസ്സർ കോർ, അതായത് ഏത് കോറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഫാമിലീസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫേമസ് ARM പ്രോസസ്സർ ഫാമിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ARM7, ദെൻ ARM9, 10 and 11. Let us see the ARM family. That is, ARM family can be divided into ARM classic processors, ARM embedded processors and ARM application processors. So ARM classic processors include the ARM7, ARM9, ARM11 families. That is, ARM7 TMDI is still the highest shipping 32-bit processor. ARM7 based processors are still used in many small and simple 32-bit devices. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് അതായത് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സാണ് അതായത് ഫാമിലിയിൽ വരുന്നത്: ക്ലാസിക്, എംബഡഡ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. സോ ക്ലാസിക് ആണ് പറയുന്ന ARM7, 9, 11 ഫാമിലീസ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ARM7 TMDI, അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ARM7 DMIS. Actually it stands for T will be for thumb,
Then D for on-chip debug support, enabling the processor to halt in response to a debug request. M is an enhanced multiplier, yield a full 64-bit result and high performance. Then I is embedded ICE hardware, that is in-circuit emulator, and S is synthesizable. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ARM7 TDMIS എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് T thumb ആണ്. ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡീബഗ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീബഗ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊസസ്സർ വിൽ ആക്ച്വലി ഹോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡീബഗ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഡീബഗ് മീൻസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എറേഴ്സ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലയർ ഉണ്ട്, എൻഹാൻസ്ഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ IC ഇൻസർക്യൂട്ട് എമ്യുലേറ്റർ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ്വെയർ, എംബഡഡ് ഹാർഡ്വെയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു റൺ എനി പ്രോഗ്രാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട്, ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടെല്ലാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എമ്യുലേറ്റർ വെച്ച് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ സിന്തസൈസബിൾ ആണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രോസസ്ഡ് മോർ സിമ്പിൾ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും പോസിബിളാണ്. സോ വി ക്യാൻ സി ARM ഫാമിലിയിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എംബഡഡ് പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എംബഡഡ് പ്രൊസസ്സേഴ്സിൽ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, റിയൽ ടൈം പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ പ്രൊഫൈൽ. ദാറ്റ് ഈസ് Cortex R8, R7 and R5, R4, they are in the real time profile. Then Cortex M7, M4, M3, M0 plus and M0 is they are in the microcontroller profile. Then also application processors ഉണ്ട്. application processors 3 types ആണ്, high performance, high efficiency, ultra high efficiency. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ പെർഫോമൻസിൽ വരുന്നത് Cortex A73, 72, A57, A17. ഹൈ എഫിഷ്യൻസിയിൽ A53, A9, A8. Then ultra high efficiency A35, A32, A7 and A5. Now we can see features, that is architectural simplicity ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ. സിമ്പിൾ ആണ്, സിമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്, ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ അലൗ very small implementations which result in very low power consumption. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്കിടെക്ചർ സിമ്പിളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ, അതായത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് എല്ലാം സ്മോൾ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലോ പവർ കൺസംഷൻ ആണ്. ദെൻ ARM features, that is general features of ARM processors have a good speed of execution to power consumption ratio. They have a wide range of clock frequency ranging from 1 megahertz to few gigahertz. They support direct execution of Java bytecodes using ARM's Java JSL DBX. ARM processors have built-in hardware for debugging. Supports enhanced instructions for DSP operations. അതായത് ഇവിടെ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, ARMൻ്റെ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ പവർ കൺസംഷൻ റേഷ്യോ ഗുഡാണ്. അപ്പം സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പയർ ടു ദ പവർ കൺസംഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മെഗാഹെർട്സ് ടു ഫ്യൂ ഗിഗാഹെർട്സ് വരെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ്, അതായത് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ ആംസ് ജാവ JSL DBX അത് ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഫീച്ചറാണ്. ദെൻ ARM processors have built-in hardware for debugging. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡീബഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് ഈസ് എറേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനെല്ലാം പറ്റും. അതിന് വേറെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട്. ദെൻ എൻഹാൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ DSP, അതായത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി വേറെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ARM ഹാസ് 3 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 32-bit ARM ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്, 16-bit thumb instruction set and 8-bit JSL instruction set. അപ്പം ARM എന്ന് പറയുന്നത് 32-bit ലോഡ് സ്റ്റോർ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്, വിത്ത് എവറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബീങ് കണ്ടീഷണൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ARMൽ, അതായത് 3 ടൈപ്പിൽ ARM ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് സ്റ്റോർ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് കൂടുതലും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്, ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിപ്പം 8051 ആണെങ്കിൽ മെമ്മറി റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ, പക്ഷേ ഇവിടെ രജിസ്റ്റേഴ്സിലാണ് ലോഡും സ്റ്റോറും ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ തമ്പ് ആണെങ്കിൽ 16-bit ആണ്, വിത്ത് ഓൺലി ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ബീങ് കണ്ടീഷണൽ. ഓൺലി ഹാഫ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്.
And JESL means allows the Java bytecode to be directly executed in ARM architecture, improves the performance by 5 to 10 times. അതായത് JESL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 5 to 10 ടൈംസ്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഫാമിലി ഒരു ടേബിൾ ഫോമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫാമിലി, ARM ഫാമിലി. ദാറ്റ് ഈസ് ARM 7 1995 ഇയർ ഓഫ് റിലീസ്, ആർക്കിടെക്ചർ വോൺ ന്യൂമാൻ. അതായത് 2 ടൈപ്പ് ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട്, വോൺ ന്യൂമാൻ ആൻഡ് ഹെവേർഡ്. വോൺ ന്യൂമാൻ മീൻസ് നമുക്ക് കോമൺ മെമ്മറി ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി. വെറാസ് ഹെവേർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറിയാണ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി. ദെൻ പൈപ്പ് ലൈൻ, അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം എന്താണ് പൈപ്പ് ലൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് 3 സ്റ്റേജ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഫോർ ARM 7, 5 സ്റ്റേജ് ഫോർ ARM 9 and 6 stage for ARM 10 and 8 stage for ARM 11. Operation frequency for ARM 7 is 80 MHz, whereas for ARM 9 it is 150 MHz, and ARM 10 it is 260 MHz, and ARM 11 it is 335 MHz. ഇതിൻ്റെ ആ സ്പീഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, കൂടുതലാണ്, കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ മൾട്ടിപ്ലയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. 8x32 മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് ARM 7ൽ. അതേപോലെ 8x സെയിം ഫോർ ARM 9, ദെൻ 16x32 ഫോർ ARM 10 ആൻഡ് ARM 11. ദെൻ MIPS എന്ന് പറയുന്നത് മില്യൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, അതായത് എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ 0.97 MIPS ആണ് ARM 7ൽ, 1.1 ഫോർ ARM 9, 1.3 ഫോർ ARM 10 ആൻഡ് 1.2 ഫോർ ARM 11.